ज़्यादा समा ना लवां। आपां अज सिद्ध शुरुआत ही करते हैं क्योंकि समा काफ़ी हो गया। पर सारी संगत जितनी भी बैठी गुरु चरणों हाज़री लवाउणी, आपां किसी की रसना वांझी ना रहे। सारी संगत आखो जी, ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना। करो कृपा सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। आओ फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। साडे बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर के चेयरमैन साहब सरदार नरमल सिंह जी समरा परिवार, उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा भावना नाल सतगुरां दे चरण परसे हैं। 3 दिन तो सेवा हो रही, आप जी गुरु चरणों च बैठे हो। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे साध संगत जी प्रकाश असीं सारे जानते हैं कि राय भोज की तलवंडी ननकाना साहब, जिन्होंने अज असीं कहने पाकिस्तान के अंदर पिता मेहता कल्याण दास जी, माता तृप्ता जी ते साध संगत जी संमत 1526 ते ईस्वी 1469 ईस्वी नूं सतगुरु जी का आगमन राय भोज की तलवंडी ते होया। ये सानूं सब नूं पता इतिहास का। मैं गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की बाणी विचों, भाई गुरदास दीआं वारां विचों तुहाडे नाल सतगुरु के जीवन की सांझ पाउणी है। श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, मैं हुणे पंक्ति पढ़ी, ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है जिहड़ा आपां हुणे रल के पढ़िया। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। कोई सवाल कर सकता भी तुसीं गुरु नानक साहब नूं वड्डा क्यों कहिंदे हो? भी हर एक होर धर्मां दे भी ते आगू ने, पीर पैगंबर औली अवतार होए ने, तुसीं गुरु नानक साहब नूं क्यों वड्डा कहिंदे हो, बाकी छोटे ने? इसनूं समझण दे लई भाई साहब भाई गुरदास जी कहते सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होआ। फिर कहते ज्यों कर सूरज निकलिया, जिवें सूरज निकलिया तारे छपे, अंधेर कुलवा बड़ी डूंगी रमज भाई साहब रख गए भी असीं गुरु नानक साहब नूं वड्डा क्यों कहने। वो कहते सूरज चढ़िया ते तारे खत्म नहीं होए, सूरज चढ़दा है ते तारे खत्म नहीं शब्द वरतिया। भाई साहब कहते सूरज चढ़िया तारे छिप गए, इसका मतलब गुरु नानक साहब महाराज जी ने पूरे जगत जलंदे का उद्धार करने लई उन्होंने सब नूं अपने विच समारिया। कोई बैठा कह रहा है कि हस्त खेल तेरे द्योरे आया, भगत करत नामा पगड़े उठाया, हिनड़ी जात मेरी जात वराया, शीबे के जन्म काहे पाया। बेचारा मंदिर के सामने कह रहा है क्यों भेजिया तू मैनूं रब्बा इस जून विच, ये साडी हालत हो रही है। दूजा कह रहा नागर जना मेरी जात बख्यात चम्यारन, वो भी बेचारा कह रहा पिंड दे लोगों मैं चम्यार की करा, मेरे की बस की गल है। कोई कह रहा कबीर मेरी जात को सबको हसने हार, वो कोई कहता मेरी जात को। गुरु नानक साहब कहते कोई शीबा कह रहा, कोई जलाया कह रहा, कोई चम्यार कह रहा है, मैं तुहानूं सारिआं नूं कलावे च लै लैना हाँ, वो गुरु ग्रंथ साहब के रूप में लैंदा। ये गुरु नानक साहब महाराज असीं वड्डा क्यों कह रहे हैं? इस करके वड्डा कह रहे महाराज ने मटाया नहीं किसी नूं, उन्होंने विच मिक्स कर लिया। महाराज कहते कोई बंगाल च बोल रहा है, कोई उड़ीसा च बोल रहा है, कोई उत्तराखंड च बोल रहा है, कोई जिहड़ा पाकिस्तान च बोल रहा है, कोई पंजाब च बोल रहा है, तो महाराज कहते कोई मराठी बोल रहा, कोई पंजाबी बोल रहा, कोई संस्कृत बोल रहा, कोई ब्रिज भाषा बोल रहा है। महाराज कहते सारियां जिहड़े वख-वख भावें इलाकिਆਂ ਦੇ वर्ण ਦੇ बोलियां ਦੇ लोग सन, गुरु नानक साहब महाराज की एडी वड्डी गल वकड़ी है, महाराज ने सारे नूं लै लिया। ये बदकिस्मती साडी है कि असीं बाहर कढ दित्ते, महाराज ने तां एक कीता सी। मैं जिहड़ी क्योंकि मैं इतिहास घट कहना है, इतिहास तो हर साल आपां सुणाउने ओही रहना, मैं तुहाडे नाल ओह गल्लां करनियां कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस जगत जलंदे दा उद्धार जदों करदे ने।
महाराज बाणी नाल ही सब दा भला करदे ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी। ते थोड़ा जिहा असीं जिक्र करना भी हालात की सन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे आउण दे समय ते जां पहिलां की इत्थे चल की रिहा सी। ते भाई गुरदास ने एक उन्हां दी 12 विच बहुत ज्यादा खुलासा मैं केवल एक पौड़ी कहनी है। भाई साहब कहते कल आई कुत्ते मुई खाज हुआ मुर्दार गसाई राजे पाप कमाम दे उल्टी बाड़ खेत को खाई प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ सत मुखों अलाई। भाई साहब कहते चेले साज बजाए दे नचन गुरु बहुत विद भाई सेवक बैठन घरां विच गोरे उठ घड़ी तनाड़े जाई काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते इस्त्री पुरख है दाम हित भावें आओ कथाओ जाई वरत्या पाप सब जग माई। ये पूरी मैं पौड़ी पढ़ दी। ये अर्थ की ने भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हालात इदां दे बन गए है कि कल आई कुत्ते मूही खाज हुआ मुर्दार गुसाई। राजे भी भुल गए अपना जिहड़ा सुभाष प्रजा ज्ञान तो बिना अंधी हुई फिरदी है उन्होंने कोई समझ नहीं आ रही किधर जावे। महाराज कहते चेले जिहड़े ने साज बजा रहे ते गुरु नच रहे ने। चेले साज बजाउंदे गुरु नचन डे ने। अज भी तो इसे तरह ही हो रहा ना। सेवक घरां विच बैठे आ ते गुरु उन्हां दे घर घर जाके मंगते बने बैठे आ। सेवक घरां च बैठे आ ते गुरु जाके उन्हां दे घरां च मंगदे आ। भाई साहब कहते काजी अपना सुभाव छड्ड चुकिया है रिश्वती हो गया। ते भाई साहब कहते इस्त्री पुरख है दाम हित। कोई इस्त्री पुरख कहते सानू तो पैसे ना मतलब है सानू होर किसी चीज ना कोई मतलब नहीं। आ है जिहड़ा पाप जगत विच वरत रहा सी। ते गुरु नानक देव जी महाराज ने आए तो देखिया बड़ी महाराज की एक विलक्षणता गल है। गुरु नानक साहब महाराज जी प्रजा का घट नुकसान गुनाह कढ़दे आ। प्रजा का मैं मेरी बेनती समझो प्रजा की इन्नी महाराज गलती नहीं मनते जिन्नी गलती उस वेले 3 लोगों की मनी गई बहुत वड्डियां दी। उन्हां दा जिक्र गुरु नानक साहब ने कीता। महाराज कहते हैं ये 3 लोग ने जिहड़े कुराहे पा रहे सन काजी कूड़ बोल मर खाए ब्राह्मण नहावे जियां घाए जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। महाराज कहते इन्हां दे विचारियां दे वस की सी। एक मेरी बेनती समझियो अज्ञानी बंदे नूं समझाउणा बड़ा सौखा जी। जिन्हों कोई समझ नहीं विचारे उन्होंने एक बार कह दो कि मन लेगा। साडे वर्गे नूं समझाउणा बहुत औखा क्योंकि असीं दलीलां दे के अगले नूं मनन नहीं देना। ज्ञानी नूं समझाउणा बहुत औखा जो दलीलां घड़ घड़ के तुहानूं ओह जिहियां पेश करेगा तुहाडी पेश नहीं जान देगा। अज्ञानी बंदा सज्जन नूं इक्को ही शब्द क्या मारे ने सारा कुछ सुट्टता गुरु दे अगे। महाराज मैं भुलिया सी किन्नियां किते बाणी पढ़ के सुनाई। भीमीए नूं एक ही शब्द किया है कौडे नूं एक ही किया है बली कधारी नूं एक ही किया है। तो मतलब वो अज्ञानी सन बेसमझ से विचारे एक गल कही गुरु ने समझ गए। पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ोगे तो अद्धों वध गुरु नानक साहब की बाणी की बहस जिहड़ी है बहस शब्द माड़ा नहीं हुंदा जिन्हों गोष्ठी कहने सिद्ध गोष्ठ बाणी भी है। उहदे च वेखो महाराज ने जोगी की काजी की ब्राह्मण की बड़ा मथा मारे नूं मारना पिया इन्हां ने क्योंकि मनदे कित्थे सी उन्होंने आखिरकार गुरु नानक साहब की जो सारिया प्रचार फेरियां तो बाद अचल बटाले आके मनना पै गया कि महाराज असी तो बड़ियां दलीलां देंदे रहे पर साडियां दलीलां सारियां कामयाब नहीं होईयां। आखिरकार झुक के कहना पै गया सिद्ध बोलन शुभ बचन। उन्होंने मुख तो कहना पै गया सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। आ है सब ते वड्डा सतगुरु नानक तेरी कमाई बहुत वड्डी है। तेरी इन्नी वड्डी कमाई कि तू सानू सारियां नूं सीधे रस्ते ते पा दिता। हुण महाराज कहंदे ने भी एक वरतारा की हो रहा है। मैं तां कह लगा कि उन्हां दा जे आपां जीवन की गल कर लईए तो एक साखी आपां शुरू कर लई तो टाइम हो जाना। पर आपां गल कर लगे कि महाराज देखदे आ कि हालात की ने उस वेले ते वो आसा दी वार पढ़ी हो जे। आसा दी वार एक बार जे जिंदगी च नहीं ना पढ़ी मेरी बेनती जे एक बार आसा दी वार अर्थां समेत पढ़ के देखो। आ जेड़े छतर साडे जिहड़ा असीं जो वहम भरम पखंड कर्म कांड जो जूड़ा सी पाई फिरदे ना अपने गल ये ला क्यों मारांगे जे किते आसा दी वार अर्थां समेत एक बार पढ़ लो। तुसीं कहोगे ये तो बड़े समय तो पढ़ी जा रही गुरु घर च फिर हुण उस तरह नहीं। इनू आप खुद पढ़ के अर्थ देखो तो फिर पता चलता भी इहदे विच किवें महाराज ने तसल्लियां कराइयां। जेड़े लोग वहम भरम करते सन पखंड करते सन उहदे चों कुछ उदाहरणां देणीਆਂ ने कि महाराज इन्हां नूं जो कह रहे कि तुसीं कुराहे पा रहे हो। उत्थे गुरु नानक साहब महाराज जी कहते ने गौ ब्राह्मण कौ कर लावो वाह तेरे पंडिता। जो मैं पंडित ब्राह्मण शब्द वरत रहा उदों तुसीं किसी धर्म नूं ना लै लिओ जे विच
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਉਤਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਨਹਿਰ ਨੂੰ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਵੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ, ਉਸੇ ਦਾ ਗੋਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੈ ਕਤੇਬਾ, ਸੰਜਮ ਤੁਰ ਕਾ ਭਾਈ ਵਾਹ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੀਤਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਧਰਮ ਨ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੈ ਕਤੇਬਾ, ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਉਹ ਪਖੰਡੀਆ ਛੱਡ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਦਾ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਛੱਡ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ। ਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਵਾਜੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਚੂਸਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ, ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕਾਣਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਾਹ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕਾਣਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਤੇਰੇ, ਮਾਨਸ ਕਾਣਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ। ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਦ ਪੂਰੇ ਸੰਖ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਜਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਕਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਜ। ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਕੋਈ ਸਾਧ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ, ਤੇਲ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਆ ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਇਓ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਤੇਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਡਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਡਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਨਾ ਘਟਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।
महाराज कहते हैं कि यह है हालत जीवां दी। अगे सतगुरु महाराज जी कहते तग न इंद्री तग न नारी। मैं इस आसा दी वार चो कह रहा सिर्फ वचन केवल। महाराज कहते तग न इंद्री तग न नारी भल के थुक पवै नित दाढ़ी। तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बेतगा आपे वते। महाराज कहते मैनू दस भी तेरिया अखां च धागा पै गया। धागा का मतलब है सूत। महाराज कहते तू कितना बंदा पवित्र हो जाता है। सतगुरु नानक साहब जी कहते अखां तेरिया देखणों हट गईयां पराया रूप। कन तेरे सुखनों हट गए ने चुगली निंदिया। जुबान तेरी झूठ बोलण तो हट गई। महाराज कहते जे ये कुछ नहीं हटिया ते बेतगा आपे वते। वो तू आप ते धाग्या पाया नहीं होया ते दूजियां दे गलां च धक्के ना पवाई जाना। महाराज कहते वट धागे अवरा कतै लै पहाड़ करे विआह कट कागल दस्से राह। सुन वेखो लोका ए विधान वेखो लोको। आश्चर्य वाली गल है कि मन अंधा नाम सजान है अज्ञानी पर सियाणा बनया है। खैर महाराज जी इत्थे कह रहे ने धन गुरु नानक देव जी की आपां वडियाई कर रहे हैं। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं काजियां की हालत यह बन गई। जोगियां की की हालत बन गई। ब्राह्मण का जिक्र आप कर लिया। जोगियां की हालत यह बन गई। सतगुरु महाराज कहते जटावां वधा रहे ने सवावां मल रहे ने ते मुंदरा कन्ना च पा के घर बार छड्ड के ते अलख निरंजन कह रहे ने। उत्थे महाराज ने कहा जो सिद्ध पुछदे ने कि मात लोक विच क्या वरतारा। गुरु नानक साहब नूं कहंदे जी मात लोक ते की हो रहा है। ते महाराज अगों जवाब दिंदे भाई गुरदास ने क्या कहते महाराज कहंदे ने कि सिद्ध शुभ बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा। तुसीं तां पर्वतां ते जाके शुभ गए हो तुहानूं की पता मात लोक ते की हो रहा है। खैर मैं चलो थोड़ी जी साखी विच कह देना क्योंकि कईयां दा सुरत हुंदी साखी वाले बन्ने कि कोई साखी सुनाई जावे ते छेती गल पकड़ जा जाती है जुड़ जाते आपां साखियां नाल ज्यादा जुड़े होने करके। चलो आपां गुरु नानक साहब के जीवन चो साखी भी लै लेने। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह मार्ग तो हरिद्वार जाते हैं ना जगन्नाथपुरी भी महाराज जाते हैं। उत्थे आरती जिहड़ी हो रही उहदा खंडन करते हैं ते जिहड़ी हो रही परमात्मा की आरती उहदा जिक्र करते कहते आओ सारे आपां मिल के परमात्मा की आरती में शामिल होइए। जिहड़ा शब्द है कि गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती उहदा जिक्र करते हैं। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी आउंदे ने ते गरीब नवाज पातशाह कहते भाई मरदानिया भी इन्ना कट्ठ बड़ा होया है काहदा है। भाई मरदाना कहता महाराज बड़े लोग इकट्ठे हुए वेखी तो सही चल के मैं बाणी चो कह लग्या क्योंकि जिहड़ी मैं साखी कहनी वो गुरु नानक साहब के शब्द विचों कहनी है। मन घड़त नहीं कोई। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज कहते मरदानिया इकट्ठ बड़ा होया कहता महाराज बड़े लोग इकट्ठे हुए ने। महाराज कहते वेखा चल के नेड़े भला कर की रहे ने। जदों वेख्या ते जिहड़ा उत्थे बैठा सी ना बंदा उन्हें अपनी चौकड़ी इस तरह बनाई सी उदा ते औखा है जिस तरह आप आ लत्त जिवें इधर रख ले दूजी आ जी पूरा पैर चुक के इत्थे रखना हुंदा है। ये ज्यादा लंबा समा रख नहीं सकता। जिन्हां ने अभ्यास किया उन्हां तो हो जाते। वैसे सीधी चौकड़ी भी साडे कोल बहुता लंबा समा नहीं जेडे अभ्यासी नहीं उन्हां तो नहीं मारी जाती। आप थोड़े के चिर बाद उन्हें अपने इस तरह बड़ी औखे होके जिहड़ा पैर इधर ते दूजा इधर रखिया बड़ा औखा होके बैठा है ते उन्हें अपनियां आ जिहड़ियां हत्थ दियां नाल दो उंगलां ने ना ये बाणी चो कहन लग्या मैं पहलां दी व्याख्या कर रहा शब्द दी। आ जिहड़ियां दो उंगलां ने इन्हां दोवां उंगलां नाल अपने इस तरह नक नूं ने पकड़िया होया पुठे रो घुमा के ते अखां उन्हें तां नूं चढ़ाईयां होईयां ते पुछदा लोकां नूं भी दसो तुहाडा की जिहड़ा कोई दसदा ओह कहंदा मैं तरलोकी दी जानकारी रखदा। तरलोकी दा मतलब हो गया मातलोक पताल ते आकाश तीनों हो गए। धरती दे थल्ले धरती ते वसन वाले ते धरती के उपर ये कह रहा लोगों ते हुण जिन्नू मर्जी जो मर्जी कही जाओ कि तू धरती ते पहला थल्ले की सी तू उत्ते पहला की सी तू हुण दा चलो सामने है बंदा ते जिन्नू मर्जी कह लो तू पिछले जन्म च आ सी किहड़ा किसी ने वेख लेना भी वाकई मैं ये सीगा वो दस रहा लोगों को। महाराज कहते मरदानिया भी पखंडी बड़ा तगड़ा है ते लोग भी बड़े इकट्ठे कीते ने। कहता बाबा कहते ना भी सारे अपने गाली पै जाण। महाराज कहते नहीं मरदानिया घबरा ना आप शब्द के बाण नाल इहदा भला करना है डांग नहीं चकनी भला करना इहदा। फिर महाराज कहते ने मरदानिया एक काम कर। कहता महाराज की कहते जिहड़े गड़ विच पैसे पै रहे ना अगले बन्ने तरीका ना महाराज का जिहड़े अगले बन्ने पैसे पै रहे टन टन की आवाज आउंदी चुक के मगरले बन्ने रख दे इन्ने काम तू कर दे। वो मरदाना कहता बाबा किते मेरी ना गल पै जाए। महाराज कहते कुछ नहीं हुंदा मैं तेरे नाल हां। यह है साथी का एक 54 साल नाल रबाब बजाई है दुख सुख सारे भोगे। महाराज कहते मरदानिया इदा थोड़ा हो सकता है कि तू मेरा मित्र है तेन तत्ती वाह नहीं लगेगी तू गड़वा चुक के पिछे रख। उन्हें गड़वा चुकिया तो पिछे रख दिता।
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਟਨ ਠਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗੜਵਾ, ਉਹਦਾ ਗੜਵਾ ਕਮੰਡਲ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੋਲਕ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਰਲੋਕੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਅੱਗ ਭਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੜਵਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗੋਲਕ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਹੱਸਦੀ ਬਾਤ ਚ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਰਲੋਕੀ ਚ ਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਗੜਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਗੋਲਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੋਕੀ ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੀ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਵੇਖੋਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਗ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਰਲੋਕੀ ਚ ਤੇਰਾ ਗੜਵਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਪਖੰਡ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਭੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਹੁਣ 4 ਜਾਣੇ ਤੇ ਫੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਲੂਸ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਆਉਨੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ। ਆ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਉਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਪੇਪਰ ਭਰ ਲਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ, ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਪ। ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ। ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ। ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਬ। ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ। ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੱਕ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਂਟ ਛੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਂਟ। ਆਂਟ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ, ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਰੋਕ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨੱਕ ਪਕੜਿਆ। ਆਂਟ ਛੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਸੂਝ ਤੇ 3 ਲੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
महाराज कहते तू नक पकड़ के पुठियां अखां कर करके ते कहना मेरे तिन्ना लोकां दी सोझी हो गई है, मगर पाछे कछ ना सूझे। वो एड़ा गड़वा चुक के पिछे रखिया सी, मगर पाछे कछ ना सूझे, पिया होया पिछे तेनू गड़वा ते दिसदा नहीं। ये पद्मा लो, ये कैसी हैरान, पद्म लो दा मतलब कैसी हैरानगी दी गल है। तू तिन्ना लोकां नूं दसदा पिया भी तुहाडे जन्म दे, पिछले दे, आउण वाले दे भविख सारे दसी जाना है, ते पिया होया गड़वा तेनू नजर नहीं आउंदा। महाराज कहंदे ने आन सेती नाग पकड़े सूझते तिल लो, मगर पाछे कछ ना सूझे ए पद्म लो। खतरियां दा धर्म छोड़िया मलेश भाग्या गई, सिर च सब एक वर्ग हुई धर्म की गत रही। अष्ट साज साज पुराण सुध है, करे वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कहे नानक दास। महाराज कहते तुसी अपना धर्म छड्ड चुके हो, तुसी अपने कर्म छड्ड चुके हो, अपनी बोली छड्ड चुके हो। इत्थे महाराज ने बड़ी वड्डी गल कहती, महाराज कहते तुसी अपनी बोली भी त्याग दी है। अज सिख धर्म च भी यही कुछ हो रहा ना, असी बोली मैं नहीं कहता कि भाषा ना सिखो, जिन्नियां भाषा वध सिख लेगा चंगी गल है, ज्ञान आना किते माड़ी गल थोड़ा, पर अपनी मां बोली ते ना छड्डिए। जे मां बोली भुल गए तो गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ कितां करांगे। महाराज उन्होंने कह रहे हैं कि तुसी अपनी बोली भी भुल गए। महाराज कहते ये बोली नूं याद करो। महाराज ने उहदा भला कीता, उधार कीता ते सचमुच महाराज कहते कलयुग पांडे, उहदा नाम कलयुग पांडा। महाराज कहते ने कि तू हुण इंज कर, इसे जगह ते बह, लोग भी यही होणगे। देखो महाराज ने कितनी वड्डी बख्शिश करती, लोग भी यही ने, जगह भी वही है, बंदा भी वही है। महाराज कहते कर्म शिकांड छड्ड के सचमुच धर्मी बन। पूजा तो फिर भी तेरी लोकी करनगे। पूजा का मतलब ये नहीं कि महाराज नूं कह ले भी तू उत्थे कोई रब बन के बह जा, नहीं, मान सम्मान की गल है, सत्कार तो तेरा फिर भी हुंदा रहना। महाराज कहते सच की गल दस, तेरा भी भला ते आ जिहड़े तेरे नाल इन्ने लोग जुड़े, भला इन्हां दा भी हो जाएगा, तेरा भी पार उतारा ते इन्हां दा भी हो जाएगा, जिहड़े बेचारे तू पराए पा रहा ते गुमराह कर रहा। सचमुच जो गुरु नानक साहब का इतिहास चलेगा, उस कलयुग पांडे, उस जोगी का नाम आएगा, इसका मतलब रहिंदी दुनिया का गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी उन्होंने अमर कर गए। इसका मतलब वह भला महाराज ने कर दिता ना। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी जगन्नाथपुरी के जो नेड़े जाते हैं, उत्थे सतगुरु महाराज जी एक होर नूं मिलदे। ये भी बाणी चो कह रहे, मैं क्योंकि कह रहे दिता भी जिहड़ा शब्द होएगा उहदे नाल जिहड़ी साखी है गुरमत अनुसार आपां नूं विचारना है। बड़ियां महाराज दीयां शब्दां नाल भी साखियां ने। उत्थे महाराज नूं एक कहिंदा, महाराज बड़ा कलयुग आ गया। ये अज शब्द असीं सारे वरतदे वैसे, आपां कहने बल्ले बल्ले भी कलयुग वरत रहा, बड़ा कलयुग आ गया, हुण ते पता नहीं दुनिया का की हो जाना। वो भी यही कह रहा है। महाराज नूं कहिंदे भी की निशानी है कलयुग दी, पुछदे उहनूं की निशानी है। हुण की निशानी दसे कलयुग दी? महाराज कहंदे किदां दा हुंदा वो? काला है, गोरा है, चिट्टा है, कोठे च रहिंदा है, थल्ले भोरे च रहिंदा है, आसमान च रहिंदा है, किसे दरखत ते रहिंदा कित्थे हो? वो चुप कर गया भी है मैं तो कलयुग गया, बाबे ने किन्नियां व्याख्या कर दित्तियां। महाराज कहंदे की गया वो ढह पिया सतगुरू के चरणों च, कहंदा बस ये नहीं पता पर इन्ना पता कलयुग कलयुग। लोकी कहंदे मैं भी कहण लग पिया। महाराज कहंदे आ तुहानूं दसां फिर। ये शब्द है गुरु नानक साहब का। महाराज कहते सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तब तरह। आ है जे सारे अज समझ जाए इस गल नूं ते पता लग जाएगा भी जिन्होंने असीं कलयुग कलयुग कही जाने। महाराज की कह रहे हैं? महाराज कहते सोई, सोई का मतलब वो सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तब तरह। अर्थ मैं कर देना। महाराज कहते तारे भी वही ने, चंद्रमा भी वही है, तपिया तपिया मतलब सूरज, दिने सूरज भी वही चढ़ता है, तारे भी वही हो गए, सूरज भी वही हो गया, चंद्रमा भी वही हो गया। ते महाराज कहते किहड़ा युग सी जेड़े युग विच चंद्रमा नहीं सी हैगा, तारे नहीं सी हैगे ते सूरज नहीं सी हैगा। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तब तरह, सा धरती सौ पौन चुल्हारै, जुग जीव खेले था कैसे। महाराज कहते हवा तो उदों भी चलती सी जो तू कहना भी पहले समय चंगे होंदे सी, हवा भी यही सी, उसे तरह पानी भी इसे तरह सी, धरती भी वही सी। फिर केड़ा कलयुग है जिहदे तू गल करदा? महाराज कहते पता ते कलयुग की है? फिर अगली तुक च कहंदे ने होवे परवाना करे धियाना, कल के लखण विचार। आ है जो खुद गर्जी बंदा हो जाए ते धक्का चोरी करन लग पे गरीबां दे उत्ते, उदों कलयुग वरतदा हुंदा। महाराज कहते कोई ये नहीं भी उन्हें किते दूजे देश चो किते आउणा। होवे परवाना करे धियाना, परवाना का मतलब न्याय करने वाला,
ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਧੱਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਲ ਕੇ ਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰ ਆ ਹੀ ਲੱਖਣ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ ਤੀਰਥਵਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ, ਜੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲੈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲਖਣ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਸੀਜੇ, ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲੈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲਖਣ ਇਹ ਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਆਹ ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾਚ ਦੇਖਣ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਆਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲੈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਲ ਕੇ ਲੱਖਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਡੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ, ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਝੱਲਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਵਾ ਲਈਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਹਮਾ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਣਾ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬਲਾ ਹੀ ਗੱਲ ਪਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬਲਾ ਗੱਲ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਯਤਨ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਨੇ।
ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਦ ਕੋਲੇ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਉਹਨੇ ਨਬਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਬਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਬਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਹਰਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਝੁਕ ਗਏ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਦ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰੋਗ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਗ ਮੇਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ। ਟੰਡੋਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵੈਦ ਨਬਜ਼ ਵੇਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੰਡੋਲਣਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਰਦ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਪੀੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚੱਖੇ ਖਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸ਼ਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਵਰਤਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਓ, ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚੋ, ਦੂਜੀ ਆਪੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਤੋਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੜ ਚੜ ਕੇ,
ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਮੀਟ ਅੱਖਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਹ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਆਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਆਹ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠਣ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨੇਂਦਾ ਪਾਇਨ ਕਾਓ ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਐਰਕਾਰ ਕੁੱਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨਚੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਹਿਮ, ਮਰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਹਿਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਛੱਜ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟੋ ਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜੂੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਆਓ ਦੋ ਤੁਗਾ ਫਿਰ ਪੜੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹੀ ਤੁਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜੀਏ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਆਹ ਦਰਬਾਰ, ਆਹ ਰੌਣਕਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 5 ਜਣੇ 10 ਕਰ ਲਈਏ, 20 ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਜਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੇ? ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ
ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।